गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओङ्कारबीजसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिका श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरम् कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानेश्वरः साजानन्दयोगीश रामावधूतगुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमनयोगी सद्गुरुं निरञ्जन वेङ्कय्यार्य तिरुवेङ्गळ गुरुं भजे। श्रीधरस्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितम् अंबालूरि अपब्रह्म सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां ईर्कानलक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिका श्रीवेङ्कटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकम् श्रीवेमुलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकां श्रीपूर्णानन्दपुल्लय्यार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लय्यार्य पुत्ररत्नमहागुरुं विष्णानन्दविभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अस्मत्यार्य नमोऽस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्रितम् चिरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। श्री सद्गुरुपादुकास्तु श्रीसमञ्जितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरम् वेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाध्यमकल्मषम् निर्मलं निगमान्तमध्यममप्रतर्कमबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम् नादबिन्दु कलात्मकं दशनादभेद विनोदकं मंत्रनाद विराजितं निजमण्डलान्तर्भासितं पंचवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रार्थरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकम्। सोमवर्णगिरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकम् केवलं परिशुद्धमेकमजन्मये प्रतिरूपकम् ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोक्षसुबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम् बुद्धिरूपमबुद्धितं निश्चलं निरतप्रकाशनिर्मलं निजमूलकं पश्चिमान्तरकेलनं निजशुद्धसंशमिगोचरं
ప్రార్థరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకం ఆరుక్తం విమలం మనోజ్ఞ విభాషితం పరమానుతం నీలమధ్య సునీల సన్నిభమాది బిందు నిజాంశుతం సూక్ష్మకర్ణిక మధ్యమాస్థిత విద్యుదాది విభాషితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం పంచపంచవృషికదేహమనస్కతుష్క పరస్పరం పంచభూత సకామ సక్క సమీర శబ్దముఖేతరం పంచకోశగుణత్రయాది సమస్తధర్మ విలక్షణం ప్రార్థరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకం పంచముద్ర సులక్ష్య దర్శన భావమాత్ర నిరూపణం విద్యుదాదిగద్దగిద్వరుచిర్వినోద వివర్తనం చిన్ముఖాంతరవర్తినం విలసద్విలాసమమాయకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం పంచవర్ణ సుచిర్వచిత్ర విశుద్ధ తత్వ విచారణం చంద్రసూర్యసిదాగ్నిమండలమండితం ఘనచిన్మయం చిత్కళా పరిపూర్ణమంతరదిసమాధి నిరీక్షణ ప్రార్థరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకం సచారమఖండనాదమనేకవర్ణమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచరదంతు దేహ నివాసిని చక్రరాజమనాహతోద్భవమేకవర్ణమతః పరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం జన్మ కర్మ విలేని కారణ హేతుభూతమభూతకం జన్మ కర్మ నివారకం రుచిపూరకం భవతారకం నామరూప వివర్జితం నిజయానకం శుభదాయకం ప్రార్థరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకం సప్తకాంచన దీప్యమాన మహానుమాత్రమరూపకం చంద్రికాంతర తారకైవరముజ్వలం పరమాస్పదం నీలనీరద మధ్యమాస్థిత విద్యుదాది విభాషితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతరకేలనం పరిపాలనం విశ్వతేజస ప్రజ్ఞాన చైతనమంతరాత్మ నిజాంశకం సర్వకారణమేశ్వరం నిటలాంతరాల విహారకం ప్రార్థరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకం శ్రీపాదుకాస్తవం సంపూర్ణం నా బుద్ధికి సరిపడ్డది నీ బుద్ధే కాని ఎన్ని నేర్పులు గనినన్ చీ బుద్ధులు యాబుద్ధులు నా బుద్ధికి మెప్పు రావు నా తండ్రి వినరా శబాషు నిన్నే తండ్రి గనేరా ఈ బుద్ధి ఇక మానాకే బుద్ధి భూ నాకు ఏ బుద్ధి భూనినా నీ బుద్ధి చెడిపోవు నా తండ్రి వినరా శబాషు నిన్నే తండ్రి గనేరా జై సద్గురు మహారాజుకు జై జై గురుదేవ్. జై గురు. అందరూ సైలెంట్. కాబట్టి జై గురమ్మ వెయిట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఏమంటున్నాడంటే నచికేతుడు ఏమంతో ఇవన్నీ మళ్ళీ ఆయుష్ కోరడం, మళ్ళీ ఈ కావాల్సినటువంటి ఏ రకమైనటువంటి జన్మించడం, మళ్ళీ కరణం, పిల్లల్ని ఉత్పత్తి చేయడం, ఇవన్నీ కూడాను శరీరంతో అనుభవిస్తున్నటువంటివన్నీ కూడాను అశాశ్వతమైనటువంటివన్నీ తెలిసి కూడా మళ్ళీ మరణం అనేది చేతిలో ఉంది, అక్కడ ఎక్కడి వారి కాలం అయిపోతానే పోవాల్సి వస్తుంది శరీరం అనేది తెలిసి కూడా మళ్ళీ అనేక జన్మార్జితంగా ప్రతి జన్మలోనూ గృహస్థాశ్రమ సౌఖ్యాన్ని, ఒకరికొకరు సహచర్య సౌఖ్యాన్ని స్త్రీ పురుషులు ఇరువులు కూడా అనుభవిస్తున్నారు. దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉన్నది? సర్వజీవులు
వాటి సంసార చక్రబంధమందు నలిగిపోతానే ఉన్నాయి గదా! అని అంటున్నాడు. ఇవి మళ్ళీ జన్మ-మరణానికి కారణమవుతున్నాయి గదా! కాబట్టి అట్టి అనిత్యములైనటువంటి సుఖముల కొరకు ఎవరైనా కూడా ఓ 1000 ఏళ్ళు, 10,000 ఏండ్లు, 1,00,000 ఏండ్లు, కోటి సంవత్సరాలు, కల్పాంతం వరకు జీవించాలని ఎవరైనా గాని అనుకుంటారా? ఇట్లా అనిత్యములైన ఎప్పుడైనా సరే శరీరానికి మరణం ఉన్నది అని తెలిసిన తర్వాత ఇదంతా అశాశ్వతమైనది అని తెలిసిన తర్వాత శాశ్వతమైనది ఒకటున్నది. దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అశాశ్వతమైనవి గాదు. ఇవి ఎప్పటికైనా సరే, ఎంతకాలమున్నా సరే దీనికి ముగింపనేది ఉంది. కాబట్టి అనిత్యములైనటువంటి సుఖముల కొరకు ఎవరైనా కూడా ఒక 1000 ఏళ్ళు ఆయుష్షింది, 10,000 ఆయుష్షింది, 1,00,000 ఏండ్లు ఆయుష్షింది అని అంటే కోటి సంవత్సరాలు కల్పాంతం వరకు జీవించాలని ఎవరైనా అనుకుంటారా? అదంతా అజ్ఞానం కదా! అదంతా అజ్ఞానం కదా అనేటువంటి భావనను తెలియజేస్తున్నాడు. అసలు ప్రధానమైన సంశయం ఏమిటి అంటే, వివేకవంతమైనటువంటి, బుద్ధి సంఘాతమైనటువంటి మానవులకు విచారణ జ్ఞానం ఉన్నది కదా! ప్రధానమైన సంశయం ఏంది అంటే, వివేకవంతమైనటువంటి, బుద్ధి సంఘాతమైనటువంటి మానవులకి విచారణ జ్ఞానం అనేది ఉంది. మిగతా జీవులన్నిటికీ వాటికన్నీ శరీరానికి ఆకలేస్తే ఆకలి తెచ్చుకోవడం, నిద్రొస్తే నిద్రపోవడం, శరీరంలో ఆ ఋతువు వచ్చినప్పుడు అవి 2 స్త్రీ పురుష సంగమం జరగడం, మళ్ళీ అవి కూడా పిల్లల్ని కనడం చేస్తున్నాయి. కానీ విశ్లేషించుకునే బుద్ధి, ఆ ప్రధానమైనటువంటి వివేకవంతమైనటువంటి, బుద్ధి సంఘాతమైనటువంటి విచారణ జ్ఞానం అనేది దానికి లేదు. ఇట్లా ఎందుకు జరిగింది? అట్లా ఎందుకు జరగాలి? ఇట్లా జరిగితే ఏమైతుంది? అట్లా జరిగితే ఏమైతుంది? అని ఇట్లా మానవుడికి తలెత్తిన ప్రశ్నలతోనే ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా వచ్చాను? మళ్ళీ మరణము, జననము, ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది? దీని మీద విచారణ జరుపుకుంటూ పోయాడు కాబట్టే ఇప్పుడు కాదు, అనాదిగా ఉన్నటువంటి ఋషులు, మునులు వాళ్ళంతా కూడా ఈ రకమైన ప్రేరేపించబడినటువంటి బుద్ధి చేత ప్రేరేపించబడి వాళ్ళకొచ్చిన ఆలోచనలను పట్టుకొని వాళ్ళు ప్రశ్నల మీద తపస్సులు చేసుకుంటూ నిర్విరామంగా ఆలోచించిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి తెలిసినటువంటి కాటికి వాళ్ళు మళ్ళీ బయట పెడుతూ ఓ సిద్ధాంతం తయారు చేస్తూ ఇట్లా జరిగి ఉండొచ్చు అని ఊహల చేతనే చేసుకుంటూ వచ్చారు. అట్లాంటివి అట్లా విచారించేటువంటి జ్ఞానము, అట్లా విచారించి నిర్ణయించేటువంటి జ్ఞానం ఎవరికి ఉంది అంటే మానవులకు మాత్రమే ఉన్నది. అట్టి విచారణ జ్ఞానం చేత అందరికీ కలిగేటటువంటి గొప్ప సంశయం ఏమిటి అంటే, ఆ విచారణ జ్ఞానంతో అందరికీ కలిగే గొప్ప సంశయం ఏందంటే, అసలు మరణానంతరం జీవితం ఉన్నదా లేదా? మరణానంతరం మళ్ళీ జీవితం ఉన్నదా లేదా? మరణానంతరం ఈ దేహం ఇక్కడే పోతోంది. మన కళ్ళెదురుగానే అనేకం చూసాం. వాటన్నిటిని తగలబెట్టడమో, లేదంటే పూర్తి చేయడమో చేస్తున్నాం. ఈ మిగిలినటువంటి దీంట్లో గుర్తెరుగుతున్న చైతన్యం ఇప్పటిదాకా నేను అని భావించినటువంటి ఆత్మగా ఉన్నటువంటి అధిష్టాన చేతన బ్రహ్మంగా ఉన్నది. ఆ సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నది, భౌతికంగా కనపడేది కాదు అది. అది ఎక్కడికి పోయింది? కాబట్టి అటువంటి జీవితాన్ని గురించి మనకు చెప్పగలిగేటటువంటి మరణానంతరం జీవితం ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి జీవితాన్ని గురించి మనకు చెప్పగలిగేటటువంటి సమర్థవంతమైనటువంటి శక్తి ఆచార్యవరుడైనటువంటి యమధర్మరాజుకు మాత్రమే ఉన్నదని, అక్కడ ఆచార్యుడు అంటే అక్కడ గురువుగా స్వీకరించి భావించాడు కాబట్టి నచికేతుడు యమధర్మరాజును ఆచార్య వర్యుడైనటువంటి గురువుతో సమానమైనటువంటి యమధర్మరాజుకు మాత్రమే ఉన్నదని, ఇటువంటి సంశయం దేవతలకు కూడా ఉన్నప్పటికీ, దేవతలకు కూడా ఇటువంటి సంశయం ఉన్నప్పటికీ వారు కూడా ఈ సంశయాన్ని తీర్చుకోలేకపోతున్నారని, కాబట్టి ఆత్మ నిర్ణయమునకు సంబంధించినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉన్నదో
ఈ ఆత్మ అనే దాన్ని నిర్ణయించడానికి దాని గురించినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో, ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానికి మించినటువంటి విషయం మరొకటి లేదు. దానికి మించిన విషయం ఇంకొకటి లేదు, మరొకటి లేదు. అంటే ఒకసారి ఈ ఆత్మవిచారణ మీ మనోబుద్ధులను గనక ఆక్రమించినట్లయితే, అంటే ఎప్పుడైతే మీలో ప్రశ్న కలిగిందో మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవాలని ఒకసారి గనక ఇప్పుడు ఆ నచికేతుడు నిర్ణయించుకున్నట్టు గనక ఈ ఆత్మ గురించిన జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అని ఒకసారి ఎప్పుడైనా కూడా మీరు అనుకుంటే, ఈ ఆత్మ విచారణ అనేది మీ మనోబుద్ధులను గనక ఆక్రమించినట్లయితే, మీ మనస్సును, మీ బుద్ధిని, దీని గురించి తెలుసుకోవాలి మనము అని గనక నిర్ణయించుకుంటే మీరు జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి మరే విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. మనసులో నుంచి జగత్తుకు సంబంధించిన, కోరికలకు సంబంధించిన, ఇతరత్రా సంబంధించినవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి. ప్రపంచ భావనతో చేసేటువంటివన్నీ సుఖాలు, ఇతరత్రా వస్తు ప్రపంచం, ప్రకృతిలో నీకు కలిగేటువంటి అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కేవలం తాత్కాలికమైనవి. అవన్నీ నశ్వరములు, అంటే అవన్నీ నశించేటివి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీకు ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి మోక్షేచ్ఛతో గురువు దగ్గరికి ఎట్లా పోయినావో, అక్కడ ఈ ఆత్మజ్ఞానం మీద మాత్రమే నీ బుద్ధి, మనస్సు కనుకున్నట్లయితే, మనోబుద్ధులను ఇదే ఆక్రమిస్తే, ఇది తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన గనక ఆక్రమిస్తే, అప్పుడు మీరు జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి మరే విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వజాలరు. జగత్తుకు జరిగేటివన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి అన్ని రకాలుగా చూసింటారు. అన్ని వ్యవహారాలు, అన్ని చర్యలు, చిన్నప్పటి నుంచి బాల్యావస్థ నుండి జరిగిన పరిణామాలు, చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళకి జరిగినటువంటి పరిణామాలు, వేడుకలు, వినోదాలు, పెళ్ళిళ్ళు, పేరంటాలు, అన్ని రకాలైనటువంటి ఉత్సవాలు అన్ని సర్వము చూసుంటారు. ఆ సర్వములకు సంబంధించినటువంటి ఏమి జరుగుతున్నా కూడా, ఆ సర్వము జరుగుతున్నటువంటివన్నీ కలలో ఏ విధంగా అన్నీ జరిగాయో, అన్నీ జరిగి కలలో భావించి మేలుకుంటానే ఏ విధంగా లేవో ఆ విధంగా లేవు. ఇక్కడ కూడా గురువాక్యం చేత మేలుకుంటే వేదాంతం విషయంలో అది మామూలుగా జరిగేటువంటి జాగ్రత్త అవస్థలో జరిగే సర్వచర్యలు, మళ్ళీ నిద్రావస్థలో కల రావడము, గాఢ నిద్రావస్థలో ప్రపంచమే తెలియకుండా పోవడము, వీటిని గురువాక్యం చేత విచారించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంక మళ్ళీ నీకు ప్రపంచ భావన, ప్రపంచంలో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచంలో వ్యవహరించినప్పటికీ నువ్వు అశరీరుడిగా భావనతో ఉంటావు కాబట్టి ఇక అది ఉండదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ విధమైనటువంటి భావనలేకి, మనసు, బుద్ధిలోకి ఈ ప్రశ్నలు ఆక్రమించి ఉంటాయో, అటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వజాలరు. కారణం ఏమిటంటే, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన వివేకాన్ని, ఉత్తమమైనటువంటి విషయ జ్ఞానాన్ని, ఉత్తమమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని ఎంపిక చేసుకొని, నిర్ణయించి, సాధన ద్వారా సిద్ధింపజేసుకొని, అట్టి బ్రహ్మానందపూర్వకమైనటువంటి స్థితిని సాధించేటువంటి లక్ష్యం దిశగా నీ ప్రయాణం సాగుతూ ఉన్నప్పుడు, నీకు హితములైనటువంటి, నశ్వరములైనటువంటి, హీనములైనటువంటి, నిషిద్ధములైనటువంటి, నిరసించదగినటువంటి భోగభాగ్యాలతో నీకు దృష్టి కలగదు. ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు జగత్తుకు సంబంధించిన విషయాలకు అంటే, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనటువంటి వివేకాన్ని, కలిగి ఉంది కాబట్టి, అటువంటి మనోబుద్ధి, మనసులోను, బుద్ధిలోను ఆత్మవిచారణకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆక్రమించిందో, ఆ విషయాలు నీకు అప్పుడు మరే విషయానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వజూపరు. ఎందుకంటే ఉత్తమమైనటువంటి విషయ జ్ఞానాన్ని, ఇది ఉత్తమమైనటువంటి విషయ జ్ఞానం. ఆత్మవిచారణ అనేది ఉత్తమమైన విషయ జ్ఞానం. మిగతా విషయ జ్ఞానాన్ని కంటి ముందు జరుగుతున్నటువంటివన్నిటినీ నువ్వు చూసి, నువ్వు అనుభవించి, నీలో దాగి ఉన్నాయి అవన్నీ, వాటి యొక్క అనుభవాలన్నీ. కాబట్టి ఈ విషయము ఇది ఉత్తమమైనటువంటిది. ఇది దానిలాగా నశించేది కాదు. ఇది మామూలుగా ప్రాపంచిక జీవితంలో నీకు కలుగుతున్నటువంటి
విషయ జ్ఞానం లాగా ఇతరత్ర లాగా ఒకసారి కొన్నాళ్ళ నుండి మళ్ళీ ఇంకోటి రాగానే ఇది పోతుంది పాతది. ఇలా పోయేది కాదు ఇది. ఇది ఒకసారి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని ఎంపిక చేసుకొని, జీవన విధానం కూడా ఉత్తమమైనటువంటిది. విషయ జ్ఞానం కూడా ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలనుకోని ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గర చేరావో అప్పుడు నువ్వు జీవన విధానాన్ని కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. జీవన విధానం కూడా నువ్వు కష్టపడి జీవించేవానివైనా సరే, రోజువారీ కూలిపోయేవానివైనా సరే, లేదా ధనవంతునమైనా సరే, లేదా వ్యవసాయదారునమైనా సరే, వ్యాపారమైనా లేదా ఏ రకమైనటువంటి స్థితిలో నీ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఉన్నప్పటికీ జీవన విధానం ఎంపిక చేసుకున్నామంటే జీవించేది ధర్మబద్ధంగాను వివేకాన్ని కలిగి, ఏదైతే ఉత్తమమైన వివేకాన్ని కలిగి ఈ రకమైనటువంటి విచారణ ద్వారా గురువాక్యం ద్వారా నువ్వు తరించేటటువంటి భావనలో నువ్వు ఉండాల. జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి జీవనంలో కాకుండా జీవించాలి. అట్లా నిర్ణయించుకొని సాధన ద్వారా సిద్ధింపజేసుకొని, అట్లా నిర్ణయించిన తర్వాత సాధన ద్వారా ఏం సిద్ధింపజేసుకోవాలి? ఆ సాధకుడికి ఉండేటువంటి లక్షణాలు 4 చెప్పారు. ఆ విధమైనటువంటి సాధన చేస్తే ఆ 4 అయిపోయేటప్పటికి నువ్వు పూర్తిగా నువ్వు దేని మీద విచారణ జరుపుతున్నావు అంటే ఆత్మజ్ఞానం మీదనే నేను విచారణ జరుపుతున్నాను. దానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించినటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితి అంటే ఏమిటి? ఆత్మ ఏమిటి? ఈ శరీరం ఏమిటి? జగత్ ఏమిటి? బ్రహ్మాండ పిండాండ విచారణలు అన్ని సంఖ్యలో వచ్చినట్టుగా విచారణ జరుపుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక 4 వేదాల సారమైనటువంటి మహావాక్య విచారణ జరిపి ఆ మహావాక్యాల ప్రకారం నేనేమిటి అని రాత్రి వచ్చినది. నీలో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞానమయ బ్రహ్మము, ఏదైతే సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నటువంటి ప్రజ్ఞానమునదో అదే బ్రహ్మము, అయమాత్మ బ్రహ్మము. ఈ ఆత్మ నేనైతే నేనే బ్రహ్మమును అని తత్వమసి అంటే అది నేనే అయి ఉన్నాను. అహం బ్రహ్మస్మి, నేనే బ్రహ్మను అనే నిర్ణయానికి రావాలి. అంటే ఆ నిర్ణయానికి రావాల్సినటువంటి విచారణ అంతా కూడా ఈ సాధన కట్ నుంచి మొదలుపెట్టి సాధన సంపత్తి పడి కట్ నుంచి ఆ స్థితికి చేరుకున్న తర్వాత నీకు ఇతరమైనటువంటి ఆ లక్ష్యం దిశగా నీ ప్రయాణం సాగుతూ ఉంటే గనక సాధకుడుగా నీకు ఇంకా ఇతరములైనటువంటి అంటే దానికి అన్యంగా ఉండే ఇతరమైనటువంటి జగత్తుకు సంబంధించినవన్నీ నశ్వరములైనటువంటి అంటే నాశనం చెందేటటువంటివన్నీ ఇవన్నీ హీనములైనటువంటివే. ఈ జగత్తుతో కలిసి తాదాత్మ్యం చెంది నాకు ఆహా ఓహో అని నువ్వు భావించినవే సుఖాలు కానీ అనుభవాలు కానీ నీకు కోరికలు కానీ కలిగినటువంటి వాటిని కలిగినప్పుడు అన్నిటివన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. అప్పటికి నీకు ఆనందం కలిగించిన భావపరంగా తీసుకుంటే హీనములైనటువంటి నిషిద్ధములైనటువంటి నిరసించదగినటువంటి భోగభాగ్యములందు దృష్టి కలగదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ భోగభాగ్యాలు ఇవన్నీ నిరసించదగినటువంటివి, నిషిద్ధములైనటువంటివి. ఆత్మదృష్టిలో ఉన్నటువంటి వానికి వ్యవహార రీత్యా నీ జీవితానికి సంబంధించిన ఏదో శరీరం ఉంది కాబట్టి దాన్ని పోషించుకోవడానికి నీవు ధర్మబద్ధంగా ఏదో పని చేసుకోవాలి కాబట్టి నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు నడుపుకోవాలి కాబట్టి దానికి పరమైనటువంటి పని చేసుకునేప్పటికీ దాని మీద తీవ్రమైనటువంటి ఇచ్చతో అదే లోకమయ్యేటటువంటిది కాకుండా ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవే. నేను ఆ శరీరం ఉన్నంత వరకు ఇవన్నీ పోషించుకుంటూ ఏవో చేస్తూ ఉన్నా. అసలైనటువంటి జ్ఞానం ఏంటంటే ఆత్మజ్ఞానం పొంది దానికి అతీతమైనది ఒకటి ఉంది, అది గురువు ద్వారా పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో గురువు దగ్గరికి చేరావు కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి అట్ల భావనతో ఉన్నవానికి ఈ భోగభాగ్యముల యందు దృష్టి కలగదు అనేటువంటి స్పష్టతను ఇక్కడ అందిస్తున్నారు వాళ్ళ భావనలో. నిశ్చయంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నచికేతుడు, నేను ఇంకా ఏ వరమును కోరను, ఏ వరము కూడా వద్దు నాకు.
ఒక్క ఆత్మానుభూతికి సంబంధించినటువంటి బోధ గురించి తప్ప ఒక్క ఆత్మానుభూతి, ఆ ఆత్మను భావించి అనుభూతి చెందడం ఎలాగా, తర్వాత దాన్ని దర్శించి నేను ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలాగా. కాబట్టి ఆత్మ విషయముల గురించే బోధించమని నిర్ణయంగా అడుగుతున్నాడు నచికేతుడు. నచికేతుడు నిర్ణయంగా అడుగుతున్నాడు. ఇంక మళ్ళీ అటువైపు ఇటువైపు ఏది కూడా అది తప్ప ఇంకా అన్యంగా భావించేటువంటి మనసే లేదు నాకు. కాబట్టి నేను నిర్ణయంగా అడుగుతున్నా, ఇదే చెప్పమని అని నచికేతుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు యముణ్ణి. వీటికి ప్రథమాధ్యాయం అయిపోయింది. ప్రథమ వల్లి సమాప్తం. ప్రథమ వల్లి అని వీళ్ళు అధ్యాయాలన్నిటినీ వల్లులుగా విభజించినామని మొదట్లో చెప్పారు. ఇక ప్రథమాధ్యాయంలో ద్వితీయ వల్లి ప్రారంభం. శ్లోకం ఇచ్చారు. అన్యశ్రేయోన్యదుతైవ ప్రేయస్తే ఉభే నావార్దే పురుషగం శనీతః తయోశ్రేయ అదదానస్య సాధు భవతి హేతేర్దాద్య ఉప్రేయో వృణీతే. తాత్పర్యం ఏమిటంటే, ఓ నచికేతుడా, భిన్న ప్రయోజములకు మోక్ష కర్మ మార్గములు రెండును అధికారి యొక్క పురుషుని బంధించుతున్నవి. ఓ నచికేతుడా, భిన్నమైనటువంటి ప్రయోజనాలకు మోక్ష కర్మ మార్గములు రెండును కూడా అధికారి యొక్క పురుషుని బంధించుతున్నవి. ఈ బంధం, ఈ మోక్షం అనేది, కర్మ అనేది, ఈ రెండు కూడా భిన్న ప్రయోజనాలను కలిగించేటివి. ఇవి రెండు అధికారి యొక్క పురుషుని ఏం చేస్తున్నాయంటే బంధిస్తున్నాయి. ఈ శ్రేయ ప్రేయో మార్గములు రెండింటిలో శ్రేయో రూపముకు మోక్ష మార్గమును అవలంబించి పురుషుడు శుభను పొందుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏమైందంటే శ్రేయో మార్గము, ప్రేయో మార్గము రెండు ఉన్నాయి. ఈ శ్రేయో ప్రేయో మార్గముల గురించి మనకు జ్ఞానయజ్ఞం భగవద్గీత దాంట్లో కూడా బాగా వివరించినారు జ్ఞానేశ్వరులు. శ్రేయో మార్గం ఏమిటి, ప్రేయో మార్గం ఏమిటి అని. శ్రేయో మార్గములో రెండిట్లో శ్రేయో మార్గం ఏమిటంటే మోక్ష మార్గమును అవలంబించే పురుషుడు ఈ రెండింటిలో శ్రేయ రూపమైనటువంటి మార్గాన్ని కోరుకుండే పురుషుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మోక్ష మార్గాన్ని అవలంబించి శుభాన్ని పొందుతున్నాడు. అట్లుగాక అవిద్యాత్మక ప్రేయోరూపమగు కర్మ మార్గమును అవలంబించే పురుషుడు నశించుతున్నాడు. అట్లా కాకుండా అవిద్యతో అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి ప్రేయోరూపం ఒక కర్మ మార్గం, ప్రేయోరూపమైనటువంటి కర్మ మార్గం, కర్మలు చేయడం ఏదో ఒకటి. కర్ణాటకలో గురుగారు ఒక శిష్యునికి శ్రేయానంద శ్రీనివాస, ఆయన పేరు శ్రీనివాస, ఆయన శిష్యులే ఇప్పుడు అమలాపురం ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళంతా శ్రేయానంద అని పెట్టాడు. దీక్షానంద శ్రేయానంద శ్రీనివాసం. అవును, ఇది అప్పట్లో కావ్యాత్మవాదం అనేది దాదాపు ఒక 2000 ఏళ్ల క్రితమే కావ్యాత్మవాదం అనే దాన్ని వచ్చినప్పుడు కావ్యానికి ఆత్మ ఉంటుందా అనే చర్చ సంస్కృత సాహిత్యంలో జరిగింది. కవిత్వం దాంట్లో మాకు మొన్న జరిగినటువంటి 3 రోజుల దాంట్లో ఒక అర్ధ రోజు ఇదే కార్యక్రమం, కావ్యాత్మవాదం. కావ్యానికి ఆత్మ ఉంటుందా అని అంటే ఆయన విశ్వనాథ పండితుడు అని ఆయన దానికి నిర్వచనం చెప్పాడు అనమాట. అవును ఉంటుంది, ఈ అలంకారాలు, ఈ శబ్ద పరిణామాలు, దాని యొక్క పద్యం యొక్క అందం, ఇవన్నీ కాదు, దీని కావ్యానికి కూడా ఆత్మ ఉంటుంది. ఏమిటదంటే విశ్వశ్రేయో కావ్య, విశ్వముకు శ్రేయస్సు కలిగించేదే కావ్యము. ఇతరత్రా కలిగినటువంటి కథలన్నీ, ఇతరత్రా పురాణాలన్నీ, ఇవన్నీ కూడాను పెద్ద పెద్ద కావ్యాలుగా కవిత్వం రీత్యా భావించినప్పటికీ దాంట్లో కావ్యానికి ఆత్మ అనేది ఉంది అంటే అది విశ్వశ్రేయస్సు కలిగించేదై ఉండాలి అని అన్నారు. అందుకనే శ్రేయో మార్గము అనే దాని మీద చర్చ పుట్టించడం, ప్రేయో మార్గము దాని మీద జరిగింది. మన వేదాంత పరంగా వచ్చి భగవద్గీతలో విచారణ జరిగింది. అది
ఈ విశ్వశ్రేయో కావ్యం, అట్లా విశ్వశ్రేయస్సు కోసమే కావ్యం తయారు కావాలి అనేటువంటిది ఆనాటి నుంచి ఉంది. అట్లా ఇక్కడ కూడా జీవుడుగా ఉండేవాడు ఇట్లా విశ్వాన్ని ఈ శ్రేయస్సు అంటే నీకు మరియు నీ చుట్టూ ఉన్న అన్నిటికీ శ్రేయస్సు పరంగా ఆలోచన చేయాలి. ప్రేయో మార్గం అంటే మళ్ళీ నీ సొంతానికి, నీ యొక్క అభిలాషకు, నీ యొక్క అవిద్య చేత నీకు కావలసినటువంటి దాన్ని పొందే కోసం ప్రేయో రూపంలో కర్మ మార్గాన్ని అనుభవించి దానితో వచ్చే కర్మ ఫలాలను కూడా నువ్వు కర్తగా ఉండి మళ్ళా తనను అనుభవించి ఆ మార్గాన్ని అవలంబించే పురుషుడు ఏమవుతున్నాడంటే లాస్ట్కు నశిస్తున్నాడు. శ్రేయో మార్గంలో పోయిండే పురుషుడేమో విచారణ ఏమో జరిపి ఇట్లా దాని మీద ఆ విచారణ జరపడం ద్వారా, గురువు గారిని ఎక్కడో చేరడం ద్వారా తనకు అతీతమైన ఉండేటువంటి ఆత్మభావాన్ని తెలుసుకొని మళ్ళీ దానికి అతీతమైనటువంటి వేదాంత భావాన్ని పొందుతున్నాడు కాబట్టి ముక్తి మార్గం లేకపోతున్నాడు. అట్లా శ్రేయో మార్గంలో పోయిండేవాడు, ప్రేయో మార్గంలో పోయిండేవాడు నశిస్తున్నాడు. అనగా పరమ పురుషార్థము నుండి చ్యుతుడవుతున్నాడు. పరమ పురుషార్థం అనేది ఉంది, దాన్ని తెలుసుకోకుండా ఈ కర్మ మార్గాన్ని అవలంబించిండేవాడు ఇట్లా అవుతున్నాడు. శ్రేయచ్చ ప్రేయచ్చ మనుష్యమేత తౌ సంపరీత్య వివినక్తి ధీర శ్రేయో హి ధీరోభి ప్రేయసో వృణీతే ప్రేయో మందో యోగక్షేమాధ్వనీతే అనే తాత్పర్యం ఏమిటంటే ప్రేయో మార్గములు రెండును కూడా మనుష్యుని వెన్నంటి ఉండును. ఈ రెండు మార్గాలు కూడా మనిషిని వెన్నంటే ఉంటాయి. నువ్వు ఎంచుకునే దాన్ని బట్టి ఈ రెండు మార్గాలు వెంటే ఉంటాయి, వెన్నంటే ఉంటాయి. బుద్ధిశాలి ఆ మోక్ష కర్మ మార్గముల రెండింటిని చక్కగా విచారించి పోస్ట్ పెట్టినా చూడు వెంకటదాసు, మధ్యలో ఎవరు జాయిన్ అయిపోయారు, అలవ్ చేయండి వాళ్ళు వస్తే. కాబట్టి ఈ రెండు మార్గాలని చక్కగా విచారించి వేరుపరచి కర్మ మార్గం కంటే మోక్ష మార్గమునే అధికంగా గ్రహించుతున్నాడు. అట్లా బుద్ధిశాలిగా ఉండేవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ రెండు మార్గాలని విభజించి వేరుపరచి కర్మ మార్గం కంటే మోక్ష మార్గమునే అధికముగా గ్రహిస్తున్నాడు. మందబుద్ధి గలవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే యోగక్షేమముల కొరకు యోగక్షేమాలను ఆశించి మళ్ళా కర్మ మార్గాన్నే గ్రహిస్తున్నాడు మందబుద్ధి ఉండేవాడు. ఎవరైతే బుద్ధి వివేకం కలిగి ఉన్నాడో ఇవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి అనే భావనతో ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలనే భావనతో ఉన్నారో ఆ బుద్ధిశాలి ఏం చేస్తున్నాడు, మోక్ష మార్గంలో పోదాము, ఈ కర్మ మార్గం వద్దు అంటే శ్రేయో మార్గంలో పోదాం, ప్రేయో మార్గం వద్దు అని చెప్పి పోతున్నాడు. దీని వాక్యం ఏంటంటే ఇంతవరకు యముడు నచికేతుడుకు అనేక విధములకు సంపదలు ఇచ్చేదని ప్రలోభ పెట్టినను వాటిని సరకు కనుక మరణాంతర విషయములనే దృఢంగా కోరుట చేత వాని యోగ్యతను గుర్తించి యమధర్మ రాజు వానికి జ్ఞానోపదేశం చేయని ఆరంభించుతున్నాడు. ఇంతవరకు ఏం చేశాడంటే యముడు నచికేతునికి నచ్చజెప్దాము, ఏదో ఒకటి నచ్చజెప్పి అది ఇచ్చి పంపిద్దాము ఆ పద్ధతిలో చేశాడు. ఈ మామూలు పిల్లోడిలాగా కాదు కదా. అదే మామూలు పిల్లోడు నచికేతంలాగా 8-10 ఏళ్ళ పిల్లోడు అయిందంటే మామూలు పిల్లానికి ఏంది, వద్దులేనాయన దీని బదులు అది తీసిస్తే ఏదైనా నాకు అదే కావాలని పట్టుబట్టాడు అనుకో, నాకు ఇది వద్దు, వాళ్ళ ఇంటికాడ ఆ పిల్లని దగ్గర ఫలానా వస్తువు ఉంది, నాకు అట్లాడిదే కావాలి ఆడుకోవడానికి అన్నాడు అనుకో, ఈయన తీసుకుపోయి దాన్ని మరిపించి వేరే వస్తువు ఒకటి కొనిచ్చి ఇది దానికంటే గొప్పదని చెప్పి ఆడుకోపనైనా అని చెప్పి మరిపించినట్టుగా ఈ నచికేతుడు అట్లా విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. కాబట్టి ఇక ఎంత చెప్పినా కూడా నేనేం ప్రలోభ పెట్టినా కూడా ఆ ప్రలోభాలకు లొంగేటట్లు లేడు నచికేతుడు. మరణానంతర విషయమునే దృఢంగా కోరుతున్నాడు. మరణం జరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఆత్మతత్వం ఏమిటి
ఇది ఎక్కడికి పోతుంది అనే విషయం అడుగుతున్నాడు కాబట్టి, దృఢముగా దాన్నే కోరుతున్నాడు కాబట్టి, వాని యోగ్యతను గుర్తించి యమధర్మరాజు వాని జ్ఞానోపదేశం చేయనారంభించున్నాడు. ఇంకా యోగ్యత ఉంది, ఎన్ని నేను ప్రలోభ పెట్టినా, ఎన్ని రకాలైనటువంటి పక్కకు వికాలను చూసినా బుద్ధి నిశ్చయంతో ఉన్నాడు నచికేతుడు. బుద్ధి నిశ్చయంగా ఉన్నాడు. ఇంకో నేను మారదాము, ఏదో ఆయన రాజ్యాలు ఇస్తానంటున్నాడు, హాయిగా పరిపాలన చేసుకుందాం, లేదంటే అనేక మంది స్త్రీలని, అనేక మంది పరిచారికల్ని, అనేక మంది సేవకుల్ని, పుత్ర పౌత్రాదుల్ని, మళ్ళీ ఇవన్నీ తాను తన తర్వాత కొడుకులు మనవాళ్లతో సహా అందరూ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ వందలాది సంవత్సరాలు జీవించే వరకు తాను వాటన్నిటిని చూసే వరకు కాల్సంటే ఆశిస్తానంటున్నాడు. అయినా కూడా ఇవన్నీ సర్వము వద్దు, ఇవన్నీ నశ్వరములు. 1000 ఏళ్ళు అయిపోయినా సరే, ఎప్పటికైనా సరే మరణం ఉన్నది కదా, శరీరము అంటే మరణం ఉన్నది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమీ వద్దని చెప్పి గట్టిగా దృఢంగా కోరుకోవట చేత అతని యోగ్యతను గుర్తించి యమధర్మరాజు జ్ఞానోపదేశం చేసేది ప్రారంభిస్తున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి ఇక ఇద్దరికి చర్చ వస్తుంది, ఒక్కో మాటకి. ఇది జాగ్రత్తగా వింటూ ఉండండి. వినేవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, సమయాన్ని బట్టి సమయం లోపలే వచ్చి సమయం అయిపోయే వరకు ముగిసేటట్టాక ఉంటే అర్థమవుతా పోతుంది. ఎందుకంటే టైం అబ్బినప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడో మధ్యలో వచ్చారనుకో, ఇప్పుడు 5:36 అయింది. ఇప్పుడు ఈ టైంలో కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు వచ్చారు, నేను అది చూసుకునే లోపలే మళ్ళీ కట్ అయింది. అట్లా టైం ప్రకారం చూస్తూ ఉండండి. ఎందుకంటే కొంచెం ఆడ కొంచెం విన్నట్టు కాకుండా ఓ లైన్ మార్గం వెంబడితే పోయినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఏం పనిలో ఉన్నప్పటికీ అది ఆన్ చేసుకొని దీని మీద మనసు పెట్టుకొని వింటూ ఉంటే ఆ లైన్లో పోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ విశేష వాక్యం ఉంది. ఆ అబ్బాయి యోగ్యతను బట్టి యమధర్మరాజు జ్ఞానోపదేశం చేస్తున్నాడు కదా. విశేష వాక్య చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధికారిత్వాన్ని ఇక్కడ నిరూపించారన్నమాట. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అధికారిత్వాన్ని నిరూపించారు. ముందేమో ఆచార్యవరులు ఎవరైనా సరే ప్రలోభాలకు గురవుతారా లేదా, అహంకారానికి గురవుతారా లేదా, అజ్ఞానానికి గురవుతారా లేదా, ఎంతవరకు ఇతని స్థాయిలో ఇతనికి బోధించడానికి తగినటువంటి అధికారత్వం ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తారు. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఆచార్యవరులు ఎవరైనా సరే అంటే గురువులు ఎవరైనా సరే, గురువు అనే వ్యక్తి తనను ఆశ్రయించినటువంటి వ్యక్తి ఎట్లాంటి వాడు, ప్రలోభాలకు గురవుతాడా లేదా అహంకారానికి గురవుతాడా, మనం చెప్పేది విని అర్థం చేసుకుని అవగాహన చేసుకునే స్థితిలో ఉంటాడా, లేకపోతే అజ్ఞానానికి గురవుతాడా లేదా, ఎంతవరకు ఇతని స్థాయిలో అతనికి బోధించడానికి తగినటువంటి అధికారిత్వం ఉన్నది, ఎంతవరకు అట్లా అధికారిత్వం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు దేనికి లొంగనటువంటి నచికేతునిలాగా దృఢ నిశ్చయంతో నాకు అన్ని మిగతాటివన్నీ అప్రాధాన్యము, అవన్నీ వ్యవహారికంగా జరుగుతున్నప్పటికీ జీవితంలోటివి, ఇది అత్యంత ముఖ్యంగా నేను భావించి ఆశ్రయించిన మిమ్మల్ని అనేటువంటి దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడా లేదా అని, అటువంటి అధికారిత్వం ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తాడు గురువు. అలా పరిశీలన చేసిన తర్వాత మాత్రమే వారికి ఆత్మ విషయం గురించినటువంటి బోధన పూర్తి చేయాలి. ఆ విధమైనటువంటి దృఢ నిశ్చయం ఉండి దాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ఆసక్తి జ్ఞానము తనలో ఉదయిస్తే అటువంటి వానికి ఆత్మ విషయాన్ని గురించినటువంటి బోధన పూర్తి చేయాలి. అంతేగాని వచ్చిన వారందరికీ చెప్పాలా వద్దా అంటే వారి అధికారిత్వాన్ని అనుసరించి చెప్పాలి. వచ్చిన వారందరికీ ఒకవేళ వచ్చారు, ఆశ్రయించారు కాబట్టి వారిని తన శిష్యులుగా చేర్చుకున్నాడు అనుకో, చేర్చుకున్న తర్వాత ఆ అధికారిత్వాన్ని పొందేదాకా కూడా మళ్ళీ వనమాల కట్టు నుంచి ఏ విధంగా అయ్యవారు నేర్పించుకుంటా పోతాడో, ఒకడు పిల్లోడు వచ్చింటాడు, ఒకడు ప్రారంభ దశలోనే వచ్చింటాడు, ఒకడు 10 ఏళ్ళు అయ్యేదాకా కూడా గాలికి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు తీసుకొచ్చి ఆడు చేర్చారనుకో, చేర్చినా సరే వాడు వీళ్ళకంటే పెద్దోడైనా సరే అయ్యవారు మొదటి నుంచి ఏం మొదలు పెడతాడు, మళ్ళీ వానికి వనమాల మొదలు పెడతాడు కదా. అట్లా
అధికారిత్వంగా దాని మీద దృష్టిండి వచ్చినోనికి దాని మీద అంతో ఇంతో కేవలం కలిగి వచ్చింటాడే మొదట్లో. ఏమిటో వీళ్ళందరూ పోతున్నారు, నేను కూడా పోదాం తెలుసుకుందామని అట్లా వచ్చింటారే. అట్లా వచ్చినోనికైనా ఈ అధికారిత్వం కలిగే కోసం, అధికారిత్వం కలిగే వరకు ముందు సాధనా సంపత్తితో సాయి బోధించి, ఆ బోధించుకుంటూ అతనిలో తగినటువంటి మార్పు తీసుకొచ్చి అధికారిత్వం ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి అంశాన్ని పరిశీలించుకుంటూ, ఆ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ స్థితిలోకి అమాయకంగాను చదువురాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళంతా గ్రంథ పరిశోధన అవన్నీ చేసినారు కాబట్టి ఆ స్థితిలో గురువుని ఆశ్రయించినా సరే అట్టి వారికి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి సాధనా సంపత్తి కాడ మొదలుపెట్టి ఏవి నిత్యము ఏది అనిత్యము శమధమాది షట్క సంపత్తితో సహా చెప్పి వాళ్ళల్లో ఇక ఒక నిశ్చయ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత నేను తెలుసుకోవాల్సినవి ఇవి అనేటువంటివి అప్పుడు వారికి ఆత్మ విషయం గురించినటువంటి బోధన పూర్తి చేయాలి. అంతేగాని వచ్చిన వారందరికీ చెప్పాలా వద్దా అంటే వారి యొక్క అధికారిత్వాన్ని అనుసరించి అప్పటికి ఏ స్థితిలో ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ స్థితిలో మళ్ళీ సంస్కరించుకుంటూ మళ్ళీ కొద్ది కొద్దిగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కిన తర్వాత ఇక వాళ్ళకి అప్పుడు వారి యొక్క అధికారిత్వాన్ని అనుసరించి చెప్పాలి. ఎవరికి ఏ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వివేకము విచారణ ఉంటాయో వారి వారి స్థాయికి బుద్ధిగత వికాసాన్ని బట్టి వారి వివేకాన్ని అనుసరించి వారికి బోధించాలి. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎవరెవరికి ఏ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వివేకం కొందరికి జన్మతః కొంత తెలివి ఉంటే మళ్ళీ జీవించినటువంటి పరిస్థితుల వల్ల, తల్లిదండ్రుల వల్ల, తాను చుట్టూ ఉండేటువంటి సమాజం వల్ల ప్రభావితులవుతాడు కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి కొద్దిగా తక్కువ సామర్థ్యం ఉండేటువంటి వివేకము జ్ఞానము ఉంటాయి. కొంతమందికి వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి వాళ్ళ కష్ట జీవితం ఉన్నా కూడా కొందరికి వివేకం కలిగి ఉంటారు, జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు. అట్లాంటివంటి కాబట్టి అట్లా వారి యొక్క వివేకాన్ని అనుసరించి వారికి బోధించాలే కానీ వారి యొక్క స్థాయికి తగినట్టుగా బుద్ధి వికాసాన్ని బట్టి వారి వివేకాన్ని అనుసరించి వారికి బోధించాలే కానీ కనబడ్డ వారందరికీ నువ్వు ఆత్మస్వరూపునివి, నువ్వు బ్రహ్మస్వరూపుడివి, నువ్వు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడివి, నువ్వు ఇక తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు అనే వాక్యాలు చెప్పినామనుకో వాళ్ళు ఇంకా దేహాత్మల భేదాన్ని తెలుసుకొని ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉండరు. అవి రెండిట్లో ఒకదాన్ని ఆశ్రయించి అది ఉన్నప్పటికీ పనిచేస్తున్నప్పటికీ గుర్తెరిగే చైతన్యం వేరుగాను, గుర్తెరగకుండా దాని ద్వారా మాత్రమే దాని యొక్క ప్రకాశం చేతే శరీరం ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉందో పిండాండంలో, అట్లే బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మాండంగా భౌతికంగా కనపడుతున్నటువంటి ప్రకృతి భూమితో సహా పంచభూతాత్మకమైనటువంటివి అన్నీ కూడా వాటి చుట్టూ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా దానికి కూడా ఓ చైతన్యం ఉంది. పరమాత్మ చైతన్యం అనేది ఇక్కడ జీవుల్లో ఆత్మ చైతన్యం ఉండేట్టే దాంట్లో అది ఉంది. కాబట్టి ఈ విచారణ అంతా జరిగే వరకు, ఈ స్థాయి జరిగే వరకు చెప్పడానికి బోధించుకుంటూ ఉండాలి కానీ నువ్వు కొత్తగా వచ్చినవాడు ఆత్మస్వరూపిణి కాబట్టి, నువ్వు బ్రహ్మస్వరూపిణి కాబట్టి, నువ్వు పరబ్రహ్మ స్వరూపునివి అంటే తెలుసుకోలేడు. సాధకుడుగా కింది స్థాయిలో ఉంటే అవి తెలిసే వరకు, సాధకుడుగా ఉండే 4 లక్షణాలు చెప్పారు. ఆ 4 లక్షణాలు విశదంగా తెలుసుకునే వరకు మళ్ళీ దాంట్లో ఉపశీర్షికలు కూడా పెట్టారు. మళ్ళీ శమధమాది షట్క సంపత్తిలో 6 చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా సాధకుడికి దీని పట్ల భావాన్ని మళ్లించి దీని పట్ల వివేక జ్ఞానాన్ని పొంది తన యొక్క లక్ష్యం ఇదే అని నిర్ణయించుకునే స్థితికి వచ్చినప్పటికీ, అట్లా వస్తే వచ్చినటువంటి వానికి నువ్వేనైనా, నువ్వు వేరుగా లేదు, నువ్వు ఆత్మస్వరూపుని నువ్వేను, నీలో ఏదైతే నేనని పలుకుతుందో ఈ శరీరాన్ని చూసి కాదు నేనంటున్నది, దీనికి అతీతంగా ఉండేటువంటి నేననేటువంటి నేనే ఇది అని మహావాక్య విచారం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత సర్వత్రా ఉన్న చైతన్యంలో నేను పాత్రలో అనే దాంట్లో ఉంది. అనేకంగా పేర్లు పెట్టబడినటువంటి రూపాత్మకమైనటువంటివన్నీ ఆయా రూపాలు ధరించాయే కానీ శరీరపరంగా వేరుగా ఉన్నాయే కానీ ఇవన్నీ ఒక్కటే అనేటువంటి స్థితిలో నువ్వే బ్రహ్మవు అనే స్థితిలోకి విచారణ ద్వారా పోతావు.
అట్లా ఆత్మస్వరూపునివి, నువ్వు బ్రహ్మస్వరూపునివి, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడివి, ఇక నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు, చేయవలసింది ఏమీ లేదు, పొందవలసింది ఏమీ లేదు అనేటువంటి అంశాలు ఎవరికి చెప్పాలి? ఇక్కడ శిష్యుడిగా చేరి గురువు దగ్గర విచారణ జరుపుకొని తాను ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నుడై తాను ఆ స్థితిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉండేవానికి చెప్పాలి అటువంటి అంశాలను. లేదు కొత్తగా వచ్చినోనికి చెప్పారంటే రెండిటికి చెడ్డ రేవడిగా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ కొత్తగా వచ్చినోనికి చెప్పారనుకో రెండిటికి చెడ్డ రేవడుగా అయ్యే అవకాశం ఉంది. రెండిటికి చెడ్డ రేవడు అనేదేమో పూర్వకాలం నుంచి మన తెలుగులో ఒకటి సామెత అది. ఏమిటికి అంటే ఏట్లో బట్టలన్నీ ఉతుక్కుంటూ ఉన్నాడు ఒకడు. ఆ ఉతికినవన్నీ కొన్ని తీసుకుపోయి ఏమో బయల్లో ఆరేశాడు, కొన్ని ఏమో ఉతుకుతా ఉన్నాడు. ఈ ఆరేసిన దాని మీద రాయో గీయో పెట్టింటే గాలికి కొట్టకపోకుండా ఉండేటివి. ఈ ఊరికే ఆరేశాడు, కళ్ళల మీద ఆడేడు ఆరేస్తారు కదా, అట్లా ఇవి ఆరేశాడు. మళ్ళీ ఏట్లోటివేమో ఓ చోట వేసుకొని బండ మీద ఉతుక్కుంటూ ఉన్నాడు. ఈలోగా ఏమైందంటే పైన ఎక్కడో కొండల మీద వర్షం కురిసి వంక ఉప్పొంగి వచ్చింది. వంక ఉప్పొంగి వస్తే అవి బయటకన్నా వేసుకోకుండా ఆ బయటకు వేసుకుందాం అనుకునే లోపలే బ్రహ్మాండమైన చుట్టగాలి వచ్చింది ఇక్కడ బయట. ఇవి గాలికి పోతున్నాయని అవి ఏట్లోటి వదిలేసి ఇక్కడ పరిగెత్తాడు. ఇవేమో గాలికి చిక్కలే, గాలిలో వెళ్ళిపోయినాయి చుట్టగాలిలో. మళ్ళీ అయ్యో వంకలోటి పోతాయని అక్కడికి పరిగెత్తాడు. అక్కడికి పరిగెత్తే అవి చిక్కలే, ఆ పై వంక వచ్చింది కదా ఏరు, దాంట్లో కొట్టకపోయినాయి. ఈ వైపువి పోయి ఆ వైపువి పోయి రెండింటికి పోయినాయి. రెండింటికి చెడ్డ రేవడంటే ఇక్కడివి పోయినాయి ఏట్లోటివి, బయటేసినవి పోయినాయి. అవి జాగ్రత్త పెట్టుకోకుండా దాని పట్ల ఏదో దాని పట్ల ఉండకుండా రెండు వైపులకి పరిగెత్తేవాడు ఇట్లుంటుంది అని. ఆ రెండింటికి చెడ్డ రేవడంటే ఆ విధంగా అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వచ్చినవానికి వానికి ప్రారంభ దశలో ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు, ఏ స్థితిలో ఉండేవాన్ని ఈ ఆత్మజ్ఞానం వైపు ఉండాలంటే ముందు సాధకునికి ఉండే లక్షణాలుగా తయారు చేసి అప్పుడు మాత్రమే చెప్పాలి. కొత్తగా వచ్చినటువంటి వానికి ప్రారంభ స్థితిలో నుంచినే చెప్పాల్సిందే, సాధకుడు కట్ నుంచి మొదలుపెట్టి. కాబట్టి తప్పక ఆయన రెండు అంశాలను ఇక్కడ పరిశీలించారు. ఏమిటంటే అనేక విధములైన సంపదల్ని ఇచ్చేదనని ప్రలోభ పెట్టినా కూడా వాటిని సరకు కొనక, అంటే వాటిని కావాలి నాకు అని అనకుండా నిర్ణయంగా దృఢంగా మరణానంతర విషయాలను మాత్రమే కోరుతున్నాడు. కాబట్టి నచికేతుని యొక్క యోగ్యతను గుర్తించాడు యమధర్మరాజు. యోగ్యతను గురించి జ్ఞానోపదేశం చేయడానికి ప్రారంభించాడు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తానది ఏంటంటే ఆ రెండు అంశాలని ఏమిటి పరిశీలించినాడు యమధర్మరాజు అంటే అనేక విధములైనటువంటి సంపదలను ఇచ్చేదనని ప్రలోభ పెట్టినను కూడా వాటిని కోరుకోకుండా నిర్ణయంగా దృఢంగా మరణానంతర విషయాన్ని మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. మరణానంతరం ఆత్మ ఏమవుతుంది అది అదొక్కటే నాకు చెప్పండి, అది తప్ప ఇంక వేరే విషయాలు వద్దు అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి నచికేతుని యొక్క యోగ్యతను గుర్తించాడు యమధర్మరాజు. ఆ నచికేతుడు ఎంత దృఢంగా అడుగుతున్నాడు చూడు, ఎంత దృఢంగా అడుగుతున్నాడంటే నచికేతునికి యోగ్యత ఉన్నది, ఇది చెప్పడానికి యోగ్యత ఉన్నది అని యమధర్మరాజు గ్రహించి ఆ యోగ్యతను గుర్తించి జ్ఞానోపదేశం చేయడానికి ప్రారంభించాడు. అది విశేష వ్యాఖ్య. ఇక్కడ మళ్ళా కింద దానికి వ్యాఖ్య వచ్చింది. నచికేత, ఈ ప్రపంచంలో మానవులు నడుచుకుంటకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. చెప్తున్నాడు మొదటి మాట ఏంటంటే, నచికేతుడా, ఈ ప్రపంచంలో మానవులు నడుచుకునేకి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో శ్రేయో మార్గము, రెండేమో ప్రేయో మార్గం. ఇందాక చెప్పినటువంటి శ్రేయస్సుకు సంబంధించింది, ఒకటేమో ప్రేయో మార్గం. అంటే ఒకటేమో మోక్షానికి సంబంధించిన మార్గము, రెండోది కర్మకు సంబంధించినటువంటి మార్గం. అదేమో సర్వశ్రేయస్సును, దేనికి శ్రేయస్సు, మోక్షం పొందడానికి ఏదైతే అవకాశం ఇస్తుందో ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించింది అది. ఇదేమో కర్మలకు సంబంధించింది ప్రేయో మార్గం. ఈ రెండును విభిన్న ప్రయోజనాలు కలిగినవై ఉన్నాయి, మానవుని బంధిస్తున్నాయి ఈ రెండు కూడా. కాబట్టి విశేష వ్యాఖ్య ఏంటంటే, జీవులందరి ముందు ప్రతి చోట ప్రతి క్షణము
జీవులందరూ ముందు కూడా ప్రతి చోట ప్రతి క్షణము కూడా ప్రతి తలపులో కూడా ఈ 2 రకములైనటువంటి అవకాశాలను ఈ ప్రకృతి కల్పిస్తుంది. చూడండి, మానవునికి వచ్చే ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ఈ 2 రకాలు ఉంటాయి. చూడండి, ఈ 2 జీవులందరిలోనూ వచ్చేటివి. ఏ ప్రతి క్షణము తనకు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కూడా చూసుకోండి 2 రకాలైనటువంటివి ఉంటాయి. ప్రకృతి ఇస్తుంది. ఒకటేమో కింద వివరిస్తారు ఈ శ్లోకం అయిపోయిన తర్వాత. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్వ నుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. ఇది కూడా వచ్చింది. చాలా 3-4 రోజులు చర్చించారు దీని మీద. మన భగవద్గీత ఆ అంశం వచ్చినప్పుడు శ్రేయోధర్మం ప్రేయోధర్మం అనేది వచ్చినప్పుడు 3-4 రోజులు జరిగింది కంటిన్యూగా. ఇది ఏమంటోంది అంటే కింద వివరణ ఇస్తున్నాడు. ఈ వాక్యము ఈ శ్లోకం అంటోంది భగవద్గీత. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అంటే స్వధర్మము పరధర్మము ఈ 2 అంశాలు ఒకచోటే ఉంటాయి. స్వధర్మం అనేది పరధర్మం అనేది 2 అంశాలు ఒకచోటే ఉంటాయి. నీవు ఆచరణశీలమై చూసేటప్పుడు నా స్వధర్మం ఏది అని చక్కగా విచారణ చేయాలి. పరధర్మం ఏది అనేది కూడా విచారణ చేయాలి. ఎంతగా నీకు సుఖాన్నిచ్చే దగ్గర దారి అయినప్పటికీ పరధర్మం ఆచరణకు అనుచితమైనటువంటిది. నీకెంతగా ఈ దారిలో పోతే ఇది అడ్డదారి సులభంగా పోవచ్చు, దీనివల్ల నీకు తొందరగా నీ లక్ష్యం నెరవేరి సుఖాన్ని ఇస్తుంది అనే దగ్గర దారి అయినప్పటికీ కూడా పరధర్మం ఆచరణకు అనుచితమైనటువంటిది. పరధర్మాన్ని ఆచరించడం అనేది మంచిది కాదు, అనుచితమైనటువంటిది. అది నీ స్వధర్మాన్ని విడిచి ఏ రకంగా కూడా పరధర్మాన్ని ఆచరించడానికి అనుచితమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. ఎంత ధర్మ సంకటమై తోస్తూ నిన్ను వెంటనే సుఖాన్ని పొందింపు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ నీవు పరధర్మాన్ని ఆచరించకూడదు. నీకెంత ధర్మ సంకటంగా ఉండి ఇది చేయాలన్నా వద్దా అని నీకు సంకటం కలిగినప్పటికీ కూడా నేను వెంటనే సుఖాన్ని పొందింపు చేయడానికి కనుక ప్రేరేపణ కలిగించినా కూడా అది ఓ వస్తువు ఉంది, ఆ వస్తువు అక్కడ ఉంది, ఎవరిదో అది వస్తువు. ఆ వస్తువు చూస్తానే నీకు కోరిక కలిగింది. ఆ వస్తువు ఎవరు చూడలేదు, అది తీసుకుంటే బాగుంటుందని అనిపించింది అనుకో. అది తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే భావనే ఆ కలిగి నీకు ఆనందం కలిగితే అది వస్తే నీ సొంతం అయిపోతుంది కదా, ఎవరు చూడలేదు కదా అన్నట్టుగా అనుకోకూడదు కదా. కాబట్టి నీ వస్తువు కాదు, నీ ధర్మము కాదు, నువ్వు తీసుకునే ధర్మమే కాదు అది. ఎంత ధర్మ సంకటంగా ఉండి ఎవరు చూడలేదులే తీసుకుందాంలే, ఈ సుఖాన్ని పొందేద్దాంలే, తెలదు కదా ఎవరికి అని అది సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ నీవు పరధర్మాన్ని ఆచరించకూడదు. కారణం ఏమిటి అంటే శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అనే విభజన స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. జీవితంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. దేనిని ఆచరిస్తే ఆత్మానుభూతికి దగ్గరవుతావో, ఏ తీరుగా జీవిస్తే ఆత్మానుభూతిలో నిలకడ చెందుతావో, ఏ రకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని కనుక నువ్వు ఆశ్రయిస్తే స్వయంగా ఆత్మానుభూతి యందు నిలకడ కలిగి ఉంటావో అటువంటిదేమో శ్రేయస్సు. నువ్వు ఏ తీరుగా నువ్వు జీవిస్తే ఇక్కడ ప్రేయస్సు శ్రేయస్సు అనే 2 దానాలను మళ్ళా విభజించి చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఏ తీరుగా జీవిస్తే ఆత్మానుభూతి అనే దాంట్లో నిలకడ చెందుతావో, ఏ రకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని నువ్వు ఆశ్రయిస్తే ఆ విజ్ఞానం ద్వారా నువ్వు స్వయంగా ఆత్మానుభూతి యందు నిలకడ కలిగి ఉంటావో అటువంటిదేమో శ్రేయస్సు. నువ్వు జీవితంలో ఆచరించే దాంట్లో దేనివల్ల నువ్వు జీవిస్తే, ఎట్లా జీవిస్తే ఆత్మానుభూతి పొందుతావో, ఏ రకమైన విజ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తే పొందుతావో అదేమో ఆత్మానుభూతిలో నిలకడ కలిగించి ఉంటే
ఆ నిలకడ దేంట్లో అయితే కలిగి ఉంటావో ఆ విజ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి అదేమో శ్రేయస్సు. ఎన్ని జన్మలకైనను నిన్ను విడవనటువంటి శ్రేయస్సు కలిగించేటటువంటిది, అసలు జన్మే లేకుండా చేసేటటువంటి శ్రేయస్సును కలిగించేటటువంటిది. ఏంది కావాలి అంటే ఏ శ్రేయస్సు, ఎటువంటి శ్రేయస్సు కావాలంటే ఎన్ని జన్మలకైనను నీలో వచ్చినటువంటి ఆత్మజ్ఞానం అనే దానివల్ల నువ్వు తెలుసుకోవడం అనేది నిన్ను విడవనటువంటి శ్రేయస్సును కలిగించేటటువంటిది. అసలు ఆఖరికి ఏం చేయాలి, ఆఖరికి జన్మే లేకుండా చేసేటటువంటిది శాశ్వత ముక్తి. తాత్కాలికంగా ఒకవేళ మోక్ష మార్గంలో పోయి ఆత్మ వరకు తెలుసుకుని ఆత్మజ్ఞానం వరకు నేను బ్రహ్మను సాక్షిగా ఉన్నటువంటి సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము వేరుగా లేదు నాకంటే నేనే అది అనే కాటికి పోయినప్పటికీ కూడా అక్కడి నుంచి కూడా మళ్ళీ నీకు జన్మే లేనటువంటి అక్కడ సంకల్పాలకు కారణమైనటువంటి స్థితిలో నుంచి ఆ దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ నిస్సంకల్ప నిర్వికార స్థితిలో నుంచి నిర్వికార నిర్గుణ స్థితిలోకి పోవడానికి కూడా గురువాక్యం చేత నీకు మళ్ళీ అక్కడ అవకాశం కల్పించి ఆ శ్రేయ మార్గము అసలు జన్మే లేకుండా చేసేటటువంటి శ్రేయస్సును కలిగించేటటువంటిది శ్రేయ మార్గం. అటువంటి శ్రేయ మార్గాన్ని నువ్వు ఆశ్రయించాలి. అటువంటి శ్రేయ మార్గాన్ని ఆశ్రయించాలి. జన్మ లేకుండా ఉంటే ఇవన్నీ లేవు. కాబట్టి దానివల్లనే పునఃపునః కర్మ మార్గాన్ని ఆశ్రయించి ప్రయోగ మార్గాన్ని ఆశ్రయిస్తే, ప్రయోగ మార్గం అంటే ప్రియమైనటువంటిది. ఏది ప్రియమో ఆ దాని వైపు నువ్వు పోలితే ఆ ప్రయోగ మార్గమే నీకు అన్ని బంధాలని కలగజేస్తోంది, కర్మలను చేయిస్తోంది. ఆ కర్మలు చేయించినటువంటి వాటి ఫలితంగానే మళ్ళీ నీకు జన్మలు అనేటివి అనేకంగా వచ్చేదాన్ని అటువైపు తిప్పుతోంది నేను. కాబట్టి నువ్వు ఎంచుకునే నీ మార్గం ఎట్లుండాలంటే అసలు జన్మే లేకుండా చేసేటటువంటి శ్రేయస్సును కలిగించేటటువంటిది. అటువంటి శ్రేయ మార్గాన్ని నువ్వు ఆశ్రయించాలి. శ్రేయ మార్గాన్ని ఎందుకు ఆశ్రయించాలంటే అసలు జన్మే లేకుండా చేయగలిగేటువంటి స్థితిలోకి నేను తీసుకెళ్ళి శాశ్వత ముక్తిని పొందింపజేసేటట్టుగా ఉండాలి. అంతేగాని ఆయన కోరిక ఇస్తానన్నాడు, ఆయన వరాలు ఇస్తానన్నాడు కాబట్టి 1000 ఏళ్ళు నాకు ఆయుష్ ఇచ్చేసేయి, దానికి సరిపోయేటటువంటి ఖర్చులకు సంబంధించి 1,00,000 కోట్లు ఇచ్చేయి, ఇంతమంది పరిచారికలను ఇచ్చేయి, ఇంతమంది వీళ్ళందరినీ మనవాళ్ళని మనవాళ్ళని వీళ్ళందరినీ ఇచ్చేయమని అడగలే. నచికేతుడు ఏ విధంగా దృఢంగా ఉన్నాడో అట్లా నీకు కూడా 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 మార్గాల్లో శ్రేయ మార్గము నువ్వు ప్రయోగ మార్గము దేన్ని ఎంచుకుంటే, శ్రేయ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే నువ్వు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది మళ్ళీ అసలు జన్మే లేకుండా ఉండేటటువంటి స్థితిని పొందగలిగే అవకాశం ఉంది. లేదు ప్రయోగ మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటే మళ్ళీ అవే రకమైన కర్మలు చేసుకుంటూ మళ్ళీ వాటి కారణంగా మళ్ళీ జన్మకు కారణమైనటువంటి కర్మ ఫలితాలని పెట్టుకొని మళ్ళీ దాని కారణంగా జన్మెత్తుకునేటువంటి స్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి శ్రేయ మార్గంని నువ్వు ఎప్పుడు శ్రేయ మార్గాన్నే ఆశ్రయించాలి. ప్రయోగ మార్గం జోలికే పోకూడదు. ప్రయోగ మార్గం అని మరొక మార్గం ఉంది. ఆ మార్గం గురించి చెప్తున్నాడు చూడండి. అందులో ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటంటే సుఖానికి దగ్గర దారిగా కనపడుతుంది. చూసేకేమో ఈ మార్గంలో వచ్చి సుఖానికి దగ్గర దారి అని కనపడుతుంది, కానీ శాశ్వతంగా దుఃఖాన్నే అందిస్తుంది. శాశ్వతంగా అందించేది ఏమందిస్తుందంటే దుఃఖాన్ని అందిస్తుంది. తాత్కాలిక సుఖం కోసం నువ్వు మార్గం తప్పి అప్పటికి ఆనందంగా అయినప్పటికీ తాత్కాలిక ఆనందం అది అట్లా పరధర్మంతో పోయి అట్లా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య సుఖానికి దగ్గర దారిగా నీకు కనబడేటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే అది అప్పటికైతే సుఖాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ శాశ్వతంగా దుఃఖాన్ని అందిస్తుంది. అది ఒకటి. ఇంకేమిటట అందులో దోషం ఇంకోటి ఏంటంటే జనన మరణ చక్రంలో పడేటట్టుగా చేస్తుంది. నువ్వు కర్మ ఏదైనా చేశావు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఫలితం అనుభవించక తప్పదు. కాబట్టి అనుభవించగా మిగిలినటువంటి కర్మలే మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఏమో సంచిత కర్మలు, ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రారంభ కర్మలు అన్నీ కలిపి మళ్ళీ నీకు జన్మకు కారణమైనటువంటి ఆగామి కర్మలుగా మారి మళ్ళీ కర్మ చేపించి కర్మచక్రంలో పడేటట్టుగా చేస్తుంది. ఆ మార్గంలో పోతే తాత్కాలిక సుఖం జరిగినప్పటికీ
ఏం జరుగుతుంది అంటే జనన చక్రంలో పడేటట్టు చేస్తుంది, కర్మచక్రంలో బంధించేటట్టుగా చేస్తుంది, కాలచక్రంలో బంధించబడేటట్టుగా చేస్తుంది. కాలచక్రం కూడా ఉంది. కాలచక్రంలో తిరుగుతున్నామంటే కాలచక్రం అనేది నీ పుట్టినప్పటి నుండి జరుగుతున్నటువంటి కాలమే కాక ఈ ఈ మొత్తం పంచభూతాత్మక బ్రహ్మాండం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కాలం అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ కాలం విభజించారు. కాలాన్ని అనేది విభజించారు. రోజు సూర్యచంద్రాదులు పుట్టి రాత్రి మోళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి సెకండ్లు, గంటలు, నిమిషాలు, గంటలు, రోజులు, సంవత్సరాలు, మళ్ళీ యుగాలు, మళ్ళీ ఆ యుగాలు కూడా మన్వంతరాలు, ఇట్లా అనేక రకాలుగా విభజించబడినటువంటి ఆ కాలంలో ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇదే జరుగుతోంది. జరిగిందే జరుపుకుంటూ కాలచక్రంలో బంధించి ఆ కాలచక్రంలో నుంచి కాలాతీతంగా ఉండేటువంటి దాంట్లోకి పోకుండా ఈ జన్మలు కలుగుతున్నాయి. కొంతకాలాన్ని ఆ కాలచక్రంలో నువ్వు అనుభవించి మళ్ళీ కాలచక్రంలో మరణించి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో చోట ఉపాధి నేర్చుకొని అక్కడ పోయి జన్మించే విధంగా చేస్తోంది ఆ చక్రం. ద్వంద్వానుభూతుల యందు మరిగిపోయేటట్లుగా చేస్తోంది. ఈ ద్వంద్వానుభూతుల్లో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? దాంట్లో మరిగిపోయేటట్టుగా చేస్తున్నావు. ఈ అనుభూతి ఏ విధంగా ఉందంటే ఒకటి ఆనందంగా ఉంది, ఒకటి సుఖంగా ఉంది, ఇంకా కొంతకాలానికి మళ్ళీ దాన్ని అనుకునే దుఃఖంగాను కష్టంగాను ఉంది. ఆనందం పోయింది, కష్టం వచ్చింది, దుఃఖం వచ్చింది, మళ్ళీ సుఖం అంతా లేదు, కష్టం వచ్చింది, సుఖం బదులు. దానికి రెండు కూడా ద్వంద్వాలన్నీ ఉంటాయి. ఒకటి ఉంటే రెండోది ఖచ్చితంగా ఉంది. ఇప్పుడు సుఖంగా ఉంటే దానికి ఆనుకునే కష్టము ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉంది అంటే దానికి ఆనుకొని దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ద్వంద్వానుభూతుల యందు మరిగిపోయేటట్టుగా చేస్తుంది అది ప్రేమ మార్గం. తనని తాను మర్చిపోయేటట్టుగా చేస్తుంది. తనను తాను మర్చిపోయి స్వయం స్థితిని మర్చిపోయి స్వయం స్థితిలో కాకుండా ప్రపంచ భావనలో పడి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి బంధాలన్నీ తానే తయారు చేసుకొని దాంట్లో తనను తాను మర్చిపోయేటట్టు చేస్తుందంట. హృదయస్థానాన్ని మరుపునకు తెచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది. హృదయస్థానాన్ని నీ స్వరూపాన్ని మర్చిపోయేటట్టుగా చేస్తుంది. నీ అసలు స్వరూపాన్ని స్వస్వరూపాన్ని మర్చిపోయేటట్టుగా చేసి శరీరమే నేననే భావనతో దాంతో ఏర్పడినటువంటి బంధాలన్నీ నావనే భావనతో ఈడ పొందుతున్నటువంటి సుఖాలు ఆనందాలన్నీ శాశ్వతం అనే భావనతో నువ్వు దాంట్లో ఇరుక్కునేటట్టు చేస్తుంది. ఇవన్నీ మరుపుకు తెచ్చేటట్టు చేస్తుంది. హృదయస్థానాన్ని మరుపుకు తెచ్చేటట్టు చేసి స్వీయ జ్ఞానాన్ని స్వరూప జ్ఞానాన్ని మరుపుకు తెచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది. నీకు సొంతంగా ఉన్నట్టు స్వీయ జ్ఞానము మళ్ళా నీ స్వరూపం ఏమిటి? నా స్వరూపం ఇది, నా స్వరూపంగా కనపడుతున్నది ఇప్పుడు కనపడుతున్నటువంటి రూపంతో ఉన్నటువంటిది కాదు అని కాకుండా నా స్వరూపం నీ ఆత్మస్వరూప జ్ఞానంగా ఉండేటువంటి దాన్ని మరుగుపరిచి మరుపుకొచ్చేటట్టు చేస్తుంది. ఇన్ని దోషములు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ని రకాల దోషాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పరధర్మం అనేది ఆచరణకు అనుచితమైనటువంటిది. స్వధర్మమే శ్రేయో మార్గమే మంచిది, ప్రేయో మార్గం అనేది అనుచితమైనటువంటిది. ఇవన్నీ నిన్ను మోక్ష మార్గం లేక నడపకుండా మళ్ళీ ఈ కర్మ మార్గంలో నడిపి బంధించేటట్టుగా చేయడానికి కారణమవుతుంది. ఇన్ని దోషములు ఉన్నాయి కాబట్టి పరధర్మం ఆచరణకు అనుచితమైనటువంటిది. ఇక్కడికి ముగిద్దాం, కాలం సరిపోతుంది. ఈ పేర మంగళం చెప్పబ్బా. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళము శ్రీ సద్గురు వరేణ్య, మంగళము ఆచార్య మహితాతీత, మంగళము పూర్ణచంద్ర, మంగళము మద్గురు వరేణ్య, మంగళమయ్యా. ఈ ఎరుక నీకంకితమయ్యా, మంగళమిదే గునుమా మద్గురు దేవానా, అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుతును మీ పాద పద్మం చెంగిటను నే చేరి ఎరుక భ్రాంతిని రహిత చేస్తిరి. మంగళమయ్యా ఈ ఎరుక నీకంకితమయ్యా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని
సర్వలోకచరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై శ్రీ రామ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభ మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్తార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. సాధు సత్పురుషులకు జై. జై సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. జై గురు.